Students, plus 2 class, welcome for the next video of plus 2 accounts. बेटा जी कल वाली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨॉन ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, अपना नैक्सट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर की आप थ्योरी करांगे क्योंकि चलो हुण अपना थ्रैटिकल पोर्शन चल रहा है तो आप थोड़ा थ्योरी वाली ध्यान देने हैं। ठीक है, तो हुण नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी आई होप तुहानूं सबनूं समझ आ गई होनी है, बहुत अच्छी तरह करनी है। जिन्ना बेटा जी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है उन्नी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। तो हुण अगला चैप्टर जिहड़ा मैं हुण करवा रही है डिबेंचर। जिवें असीं शेयर कैपिटल कीता है, शेयर कैपिटल की पूरी थ्योरी मैं तुहानूं भेज चुकी। हुण आपां डिबेंचर्स की थ्योरी करते हैं। डिबेंचर विच की है, हुंदा की है डिबेंचर। जिस तरह शेयर हुंदा है उसी तरह ही डिबेंचर्स हुंदे ने, बट डिबेंचर एक तरह का एक लोन हुंदा है जो कंपनी लैंदी है पब्लिक कोलों। ठीक है, जिमें कंपनी शेयर इशू करती है इसी तरह ही कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है। बट शेयर्स के हुंदे ने, शेयर्स एक तरह के ऑनरशिप ऑफ द ऑनरशिप हुंदी है इन द कंपनी शेयर। मतलब शेयर्स जो भी परसन खरीदते हैं शेयर होल्डर बन जाते हैं तो शेयर होल्डर उन्ने हिस्से के एक तरह के ऑनर बन जाते हैं। बट जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर एक तरह का लोन होंदा है जो कंपनी पब्लिक कोलों लैंदी है और जोड़े डिबेंचर होल्डर्स होंदे ने वो कंपनी के क्रेडिटर्स बन जाते हैं। ठीक है, आ डिबेंचर मे बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग द इट्स डेट्स और इशू और लोन रेज टू द होल्डर अंडर दिस इट सील। मतलब कंपनी अपने एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जो एक इकनॉलेजमेंट होंदी है किस चीज़ की कि कंपनी ने कोई लोन लिता है, कंपनी अपने कोई लोन लै रही है या कंपनी अपना कोई उधार लै रही है अंडर द कॉमन सील। ਜਦੋਂ कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर्स के लिए एक डॉकूमेंट इशू करती है। एक डॉकूमेंट के सारी डिटेल लिखी होंगी है कि कंपनी ने किहड़े डिबेंचर इशू किए ने, उन्हों का रेट ऑफ इंटरस्ट की है। ठीक है, किस दे नाम से इशू किए गए ने, कितनी देर लिए इशू किए गए ने और कंपनी इन्हों की वापसी कदों करेगी, वो सारा कुछ उस डॉकूमेंट के क्लीयर होंदा है। द इंस्ट्रूमेंट कंटेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसीपल अमाउंट। और जो इंस्ट्रूमेंट दिता जाता है वो उत्ते रीपेमेंट की डेट भी लिखी जाती है कि कदों एक स्पैसीफाइड पीरियड तो बाद इस डिबेंचर्स की रीपेमेंट होएगी और ये रेट ऑफ इंटरस्ट भी कितना दिता जाऊगा। तो डिबेंचर में भी इशूड ਜਿਹੜੇ डिबेंचर ने वो एट पार भी हो सकते हैं, एट डिस्काउंट भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ डिबेंचर इशू करती है ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ लोग उन्होंने खरीदते हैं, जिवें शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, एक तरह की उन्होंने इन्वेस्टमेंट होंगी है जिहदे उत्ते एक फिक्स रेट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा है वो डिबेंचर होल्डर्स नूं पे किया जाता है। ठीक है, बस ये हुंदा फर्क कि डिबेंचर्स नूं कंपनी अपने लाइफ टाइम दे विच रीपेमेंट करती है, उन्होंने रिडम्पशन करती है, उन्होंने वापसी की जाती है। ठीक है, और इट कैरी द राइट टू लीगल एक्शन। अगर कंपनी अपनी पेमेंट करने दे विच फेल हो जाती है तो उन्होंने कोल एक राइट हुंदा कि वो लीगल एक्शन लै सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट। डिबेंचर इज़ यूजली सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी। जनरली ਜਿਹੜੇ डिबेंचर होंगे ने वो सिक्योर्ड होंगे ने जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उन्होंने अगेंस्ट डिबेंचर होल्डर को कोई ना कोई सिक्योरिटी दिंदी है। ठीक है, तो इस करके जो भी अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स की रीपेमेंट लिए फेल होंगी है तो डिबेंचर होल्डर उस सिक्योरिटी को बेच के अपनी अमाउंट पूरी कर सकता है। ठीक है, और यदि उन कुछ डेफिनेशंस दी ने बेटे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 230 सब सेक्शन इंडियन कंपनी एक्ट 2013 डिबेंचर्स इंक्लूड the debentures, stock, bond or any other security of the company whether constituting a charge on the company's asset। ठीक है, कंपनी डिबेंचर इशू करती है जिहदे विच डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड सिक्योरिटीज़ ये सारियां आ जांदियां ने जिन्हों कंपनी किसी चार्ज के अगेंस्ट अपने एसेट के अगेंस्ट भी इशू कर दिंदी है। ठीक है, डिबेंचर एक डॉकूमेंट होंदा है जिहड़ा कि कंपनी अपने एक एविडेंस के तौर पर दिंदी है। ठीक है, और एक डेफिनेशन दी है डिबेंचर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी अंडर द कॉमन सील। कॉमन सील तुहानूं पहले ही पता है कि कंपनी दे एक स्टैंप होंदी है जो कंपनी उस स्टैंप के हेठ अपने डिबेंचर्स नूं इशू करती है। एक्नॉलेजिंग अ डेट कि कंपनी ने उधार लिता होया है। ठीक है, यदा एक रिटन प्रूफ होंदा है जिन्हों कंपनी डिबेंचर होल्डर नूं इशू करती है। हुण डिबेंचर के कुछ करैक्टरिस्टिक्स ने, सब तो पहला हैगा इट इज़ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट टेकन बाय द कंपनी द्वारा लिता गया उधार वो एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होंदी है जिन्होंने डिबेंचर कहते हैं। और डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होंदा हैगा जो डिबेंचर होल्डर नूं दिता जाता है। ठीक है,
ਇਟ ਇਸ਼ੂਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸੀਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸੀਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਮੇ ਬੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਔਰ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਬਲਿਕ। ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆਰ ਇਸ਼ੂਡ ਫॉर द लॉन्ग टर्म, ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ऑफ अ सीरीज़, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੈਂਚਰ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੇ ਬੀਅਰਰ ਡਿਬੈਂਚਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਬੈਂਚਰ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਪਰਸਨ ਹੂਜ਼ ਨੇਮ ਐਡਰੈਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਅਰਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਬੈਂਚਰ ਨੇ ਉਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ। ਬੀਅਰਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਡਿਬੈਂਚਰ। ਫਰਸਟ ਡਿਬੈਂਚਰ ਉਹ ਡਿਬੈਂਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫਰਸਟ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਤੇ ਇਰਰੀਡੀਮੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਮੇ ਬੀ ਰਿਡੀਮਡ ਐਟ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆਫ ਅ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪੀਰੀਅਡ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਅਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਐਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਿਡੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਰਰੀਡੀਮੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਰਰੀਡੀਮੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਡ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਮੌਰਗੇਜ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਉਹ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਸ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਨਵਰਟੇਬਲ। ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ
ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਿਬੈਂਚਰ, ਉਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ, ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।